my young friend, Mr. Sangeetam Srinivas Rao, Mr. Pakrisami. Uh, between the two of us, I am the older one. He always treated me like that, even when I was 21. So, very few people respect or even listen to or have a conversation with a person younger than himself. So I always took to him like fish to water, because he used to have conversations with me, discuss stories with me, and we met strangely in a award function, and we never looked back. We made many films. Here we are on stage again. And I'm happy that you've called him, because he loves these kind of stories. So do I. Now to the story itself. I thank Kulkarni Saab for bringing it to the people first. That doesn't mean that I don't thank Banker. I'll come to him later. I always wondered these people, the tenacity of purpose and this vision and this courage to take on 42 novels and to take on Mahabharata and Ramayana and even try to write it, because there is a Tamil proverb that's the bane of any Harikatha expert. They used to say it in Tamil, Adiyapudida Bharata Bhattan, Silvan. There's a tendency for the narrator of the story of Harikatha to digress and go into smaller stories. To come back to the main story is very difficult. So that is the greatest art of coming back to the main thing and not missing the main line, the linear route to the end. And some end up writing just the synopsis, but some go further and go deeper. And I think all these people who dare, I expect to see an arrogant man who says, I'm going to do it, I've done it, just read it and let me know. But I always find these people who embark upon such huge mammoth projects always are the most humble people, and they're worried and they're concerned, and they feel that there's a very little step, and they're always apologizing for what they've done instead of feeling proud about what they are. I'm surprised. Here I am envying them, and here they are apologizing and saying there are better persons than me. I've just stepped into this pond. I don't know whether I can swim. I'm still trying. And for a moment I thought they are lying. But then when you really look at these stories and the time it's taken for it to take form as we know it today, so many writers have written it, including the Bible, including the greatest stories that we know, has been written over and over and over again by wiser and wiser minds. I think it's in that lineage that Banker belongs. And what he is doing might be business, according to Mr. Kulkarni, you and me. But what he's doing is his duty of continuing to tell that story. That is why it lives. Not because it's been made as a holy book. It lives because many people are re-narrating it. The strength of Mahabharata and Ramayana comes from that. That's why I'm very concerned when they deify it and tell us not to change even a word. Because it's only by other minds thinking on it that it has become the greatest two epics in the world. And what Mr. Banker is doing is to add more greatness to it. If I can, I will also do it. It's so important to continue telling our story. And to mythologize it or not is a point of view. I think differently. Mr. Banker might think differently. And there might be a third point of view. As Mr. Edward de Bono said, there might be a yes, no, and another new word called world called Po, as he has invented it. So
permission, Mr. Banker, I'd like to translate what I've said, like your book is going to be translated, into Tamil. வணக்கம். இங்கே இந்த கொற்றவர் 10 தானம் கொடுக்குறேன் டைட்டில் ஏதோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 10 Kings அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்ல வேணாமேன்னு பார்த்தேன் நான். அந்த 10 அரசர்களின் கதை, வேத காலத்தில் இருந்த கதையை எடுத்து சொல்ல துணிந்திருக்கிறார் திரு பேங்கர் அவர்கள். இப்படி துணிவுள்ளவர்கள் இங்கே வரும் பொழுது மார்தட்டி பேசுவார்கள் என்று நான் நினைத்து எதிர்பார்த்த போதெல்லாம் ஏமாந்திருக்கிறேன். இங்கே வந்து மேடையில் நின்று பதறி போய் நான் ஏதோ செய்திருக்கிறேன், தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். பெரியவர்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்த ஒரு விஷயத்தை நானும் முயற்சி செய்திருக்கிறேன். இந்த பெருங்கடலில் குளத்தில் நீந்தி பழகிய நான் நீந்த முயற்சிக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் கரையேற்றுங்கள், தப்பு இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள், இப்படி சொல்வதையே தான் கேட்டிருக்கிறேன். இவர்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லுகிறார்களோ என்று கூட எனக்கு தோன்றும். பிற்பாடு நலவென்பாவை பார்த்தால் அதிலும் இருக்கிறது. அதேபோல் யானையை கட்டுவதற்கு நான் தாமரை தண்டுகளை எடுத்து கட்டுகிறேன். இது நடக்குமா தெரியவில்லை, ஆசைப்பட்டு கட்டிவிட்டேன் என்கிறார் நலவென்பாவின் ஆசிரியர். சோ இது வம்சாவளியாக வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அடக்கம்தான். இங்கே தமிழிலும் இது வரப்போகிறது. இந்த புத்தகத்தை பார்வையிடும் பெருமை எனக்கு கிடைத்தது சற்று உங்களுக்கு முன்பாக. இந்த முயற்சிகள் பாராட்டுக்குரியது. மகாபாரதமும் ராமாயணமும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல பெற்றதால் தான் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். இந்த கதையை சொல்லும் கடமை கதை எழுத தெரிந்தவர் அனைவருக்கும் உள்ளதாக நான் நம்புகிறேன். அந்த கடமையை தான் திரு பேங்கர் அவர்கள் செய்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். அந்த கடமை எனக்கும் இருக்கிறது. எந்த ரூபத்தில் எப்படி செய்வேன், என்னுடைய பகுத்தறிவு என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டு அதுபடி எழுதுவேன். அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது, எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது. இந்த கதை தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருவதால் தான் இன்று இத்தனை விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலத்திலும் அனைவருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன ஆர்வம் ஏற்படும்படி எனக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை கேட்பதில், அவருக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை சொல்வதில், உங்களுக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை கேட்பதில். இப்படி பன்முகம் கொண்ட ஒரு கதையாக இது விளங்குவதற்கு காரணம் பல நாட்களில் இது தவழ்ந்திருக்கிறது. பல நாவலர்கள் இதை பயன்படுத்தி தமது கதையாக சொந்தம் கொண்டாடி எழுதியிருக்கிறார்கள். இப்படி எழுதுவது தவறல்லவா என்று மதவாதிகள் பேசலாம். கதைவாதிகளிடம் கேட்டால் இதுதான் சரியான வழி, இப்படித்தான் கதைகள் வாழ்ந்திருக்கின்றன, என் பாட்டி சொன்ன கதை என் பேத்திக்கு போகும் என்பது போல் இதுவும் தொடரும். இந்த ஒரு விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்கும் இதை படமாக்க போகிறார்கள் என்று கூட கேள்விப்பட்டேன். வாழ்த்துக்கள். இதில் இங்கே சென்னையில் இதை வெளியிட நினைத்ததற்கு, துணிந்ததற்கு என்று சொல்ல மாட்டேன், நினைத்ததற்கு நன்றி. தமிழ் வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக, ஆங்கில வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக, இங்கே அனைத்து மொழிகளிலும் வாசிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் சென்னையில் என்பது பலருக்கு தெரியாது. சென்னையில் பல முதல்களும் அற்புதங்களும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. உலகின் மிகப்பெரிய இசை திருவிழா இங்கேதான் ஒவ்வொரு டிசம்பரிலும் நடக்கிறது என்பது நமக்கே பலருக்கு தெரியாது. உலகின் மிகப்பெரிய இசை விழா அது இங்கே நடக்கிறது. அந்த பெருமை சென்னைக்கு இருக்கிறது. சென்னையின் பெருமையை அவ்வப்போது நாம் கொண்டாட வேண்டும். இன்று அதைத்தான் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த திரு ரமேஷ் அவர்களுக்கும் குல்கர்னி அவர்களுக்கும், இங்கே வந்திருந்து இந்த கொண்டாட்டத்தை பெருமைப்படுத்திய திரு சிங்கீதம் அவர்களுக்கும், நண்பர் பக்கரிசாமி அவர்களுக்கும், இவரை பற்றி சொல்லும் போது சொன்னாங்க அத்தனை சினிமாக்காரர்களும் பயப்படும். அவற்றை கேட்டு பாருங்க, நான் பயப்படவே மாட்டேன் அவருக்கு. ஏன்னா நேர்மையா இருக்கிறவங்க யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏதாவது இன்டர்புலேஷன் தப்பு பண்ணியிருந்தாதான் பயப்படணும். நான் அவர் முடிச்சு
அவர் முடிச்சு சர்டிபிகேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வர போற பிரச்சனைகள் தான் எனக்கு பிரச்சனையே தவிர இங்க பிரச்சனை இல்லை. பாவம் அவரை போய் அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அவர் தன் கடமையை மட்டும்தான் செய்கிறார். கடமை தவறியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்கள தான் சொல்லணும். அவங்கள பார்த்து தான் நாங்கள்லாம் பயப்படுறோம். நன்றி, வணக்கம்.